नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। काय घडले आज दिवसभरात सगळं काही जाणून घेणारच आहोत, पण बातमीपत्राला सुरुवात करूयात हेडलाईन्सनी। विविध कंपन्यांमध्ये ठेव जमा करून हजारो ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बँकांविरुद्ध करावी कारवाई। चन्नमा सर्कल येथे मानवी साखळी करून करण्यात आले आंदोलन। बेळगाव अबकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची धाडसी कारवाई। अवैध दारू करण्यात आली जप्त। खानापूर येथे मंगळवारी घडली ही घटना। मराठा मंडळ कॉलेज रोडचे बांधकाम पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाचे। सू करणारे ठेकेदार आणि स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांवर करावी कारवाई। महापालिकेचे नामनिर्देशित सदस्य डॉक्टर दिनेश नाशिपुडे यांनी केली मागणी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। विविध कंपन्यांमध्ये ठेव जमा करून हजारो ग्राहकांना फसवणूक करणाऱ्या बँकांविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी करत मंगळवारी बेळगाव येथील चन्नमा सर्कल येथे आंदोलन करणाऱ्या ग्राहक आणि एजंटांना शहर पोलिसांनी अटक केली। विविध कंपन्यांमध्ये ठेव जमा करून हजारो ग्राहकांना फसवणूक करणाऱ्या बँकांविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी करत मंगळवारी बेळगावच्या चन्नमा सर्कलमध्ये आंदोलन केलेल्या ग्राहक आणि एजंटांना नगर पोलिसांनी अटक केली। चन्नमा सर्कल येथे मानवी साखळी तयार करून रस्ता अडवला आणि कडक उन्हामध्ये रस्त्याच्या मध्यभागी बसून जेवण करत आंदोलन केले। अर्धा तास रस्ता अडवून आंदोलन करण्यात आले। राज्य आणि केंद्र सरकार विरुद्ध तीव्र रोष व्यक्त करण्यात आला। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇದೇನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ರೈತರ ಜನರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟನ ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡತ್ತಾರು। ಇವತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಹಣವನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಡವರ ದೀನ ದಲಿತರ ಅತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ತುಂಬಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲ 3 ಪಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆದಿಂದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ರೈತರ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೂಟಿ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಅಂದಾನಿ ಅದಾನಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯನ್ ಅಂತವ್ರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಬಡವರ ಹಣವನ್ನು ತಾವು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಐತಿ। ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 7-8 ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ರೈತರು ಬಡವರೆಲ್ಲ ಹಣ ತುಂಬ್ಯಾರು। ಸುಮಾರು ರಾಜ್ಯದಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಐತಿ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತುಂಬ್ಯಾರು। 50,000ರಿಂದ 60-70,000 ಜನ ಇವತ್ತು ಹಣವನ್ನು ತುಂಬ್ಯಾರು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಹಣವನ್ನು ಇವರ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇರಲಿ, ಇವ್ರು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತು, 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಗರಿಮಾ ಇಂಥ ಸುಮಾರು 16 ಕಂಪ್ನಿಗಳು NIC ಇಂಥ ಸುಮಾರು ಪಲ್ಸ ಇಂಥ ಈಗ ತುಂಬಿದ 6 ವರ್ಷ ಹಿಂದಾಗಡೆ ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಇದು 13-14 ವರ್ಷದ ವ್ಯವಹಾರ ಐತಿ। ಈಗ 3 ಪಟ್ಟು ಆಗೈತಿ। ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಗಳು 3 ಪಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಡೋಕೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ರೇಡ್ ಮಾಡೈತೆ।
ಆದರೂ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಕ್ಷಣ ತಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಸಂಸದರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಾವು ನಿಂತು ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕತ್ತೆ. ಹಣ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. PSCL कंपनी, गरिमा, अग्निगोल्ड, समृद्धी जीवन, साई प्रसाद यासारख्या विविध कंपन्यांमध्ये ठेवलेल्या ग्राहकांनी फसवणूक झाल्याचा आरोप केलाय. कष्टाच्या वेळी उपयोगी येईल म्हणून पैसे ठेवणाऱ्यांना कंपन्यांनी फसवलं आहे. राज्यभरात हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. बेळगाव येथील उत्पादन शुल्क अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू जप्त केल्याची घटना खानापूर येथे मंगळवारी घडली. खानापूरमध्ये मंगळवारी बेळगावच्या अबकारी अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी धाडसी कारवाई करत मोठ्या प्रमाणात नव्याने बनवलेले अवैध दारू जप्त केली आहे. अबकारी पोलिसांच्या कार्यक्षमतेमुळे खरेदीदारांची अवैध कारवाई समोर आली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू जप्त करण्यात आली आहे. अबकारी पोलिसांच्या या धाडसी कारवाईसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातही मोठा पाठिंबा मिळतोय. ಈ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕುಂಬಿ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ ಇದೆ. ಆ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಯ ಬಳಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ನಮ್ಮರು ಹೋಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಕೆಟ್ಗಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಲೆಂತು ಹೊರಗಡೆಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಇದು ತುಂಬ ಪ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ನು. ಯಾವುದೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಂಥ ಬಸ್ಸು ಅಂತ ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿ ಅಂತ. ಇವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಗೋವಾದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ GST ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ GST ಬಿಲ್ಲು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿನ ನಾವು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಅಂತ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಇರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ 255 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು 3060 ಬಾಟ್ಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದರದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯ, ಮದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ, ಇದೇನು ಲಿಕ್ಕರ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 49 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನದ ಮೌಲ್ಯ 35 ಲಕ್ಷ. ಇದು 10 ವೀಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾರಿ ಕಂಟೈನರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದು 84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಹೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮದ್ಯನ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಾನಿಕರು ಕುಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಗೋವಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಅಥವಾ डुप्लिकेट ಅಂತ. या दारूच्या बाटल्यांवर महाराष्ट्र राज्यात विक्रीसाठीच असं मुद्रित करण्यात आलं आहे, ज्यामुळे खरेदीदारांनी गोव्यातील महाराष्ट्र राज्यात अवैध दारू तयार करून महाराष्ट्रात वाहतूक करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचं समोर आलं आहे. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. मराठा मंडळ कॉलेज रोडचे बांधकाम पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाचे झाले असून चूक करणाऱ्या ठेकेदार आणि स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी महापालिकेचे नामनिर्देशित सदस्य डॉक्टर दिनेश नाशिपुडी यांनी केली आहे. मराठा मंडळ कॉलेज रोडचे बांधकाम पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाचे झाले असून चूक करणाऱ्या ठेकेदार आणि स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी महापालिकेचे नामनिर्देशित सदस्य डॉक्टर दिनेश नाशिपुडी यांनी केली आहे. मंगळवारी बेळगावमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले
की हा रस्ता पुन्हा बांधण्यासंदर्भात 4 नोव्हेंबर 2023 पासून संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले होते, तरीही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೇನು ಮರಾಠ ಮಂಡಳ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಏನು ರೋಡ್ ಇದೆ, ಮರಾಠ ಮಂಡಳ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಏನು ರೋಡ್ ಇದೆ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ರೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ನಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 14/11/22 ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಐತ್ಲ ರೀ, ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ರೋಡ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೇಟ್ ರೀ 14/11/22 ರೀ. ನಾ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ರೀ 4/11/23 ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟೇಂದ್ರ, ಇದೇನು ತಾವು ಮರಾಠ ಮಂಡಳ ಅಂತ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಬಾದ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟೇನ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ, ನಾವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಐತ್ಲ ರೀ, ಸಮಿತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾವ್ರಿ ರೋಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಬಾದ್ ಆಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ರೀ ಮತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐತ್ಲ ರೀ, ಮತ್ ಹೋಗಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು ರೀ, 13/3/24 ರೀ, 13/3/24 ರೀ, ಮತ್ತೆ 15/3/24 ಇದು ರೋಡ್ ನೀವು ಪೂರ್ತಿನ ಬಾದ್ ಆಗೈತಿ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋರಂತ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ತನಕ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇವ್ರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋರ ಅಂದ್ ಕೂಡಲೇ ರೀ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ ಅದ್ರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರಿ. ಅಸ್ಪಾಲ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ KW4 ನಿಯಮನು 2 ವರ್ಷದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರಿ ಇದ್ರೋಗ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ 1 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಬಾದಾಗಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನ ತನಕ ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿತಷ್ಟು ಏನು 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಅವ್ರದ. ಆದ್ರೆ ಇದು 1 ವರ್ಷ ಒಳಗೂ ರೋಡ್ ಬಾದಾಗಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೋಡ್ ಆಗುದ್ನಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಂದು ಕಲ್ಪೆ ಮಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ. ಮತ್ತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮ್ಯಾಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ರೀ, ಚಲೋ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಇದ್ರೋಗ್ರಿ. 2 ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವ್ರ ಇದ್ರೋಗ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಐತ್ಲ ರೀ, 1 ವರ್ಷ ಒಳಗ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಬಾದಾಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಸಮಿತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದೈತ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಾದಾಗೈತ್ರಿ ಇದ್ರಿ. ಮತ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ ಫೇವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವೆಲ್ಲಗಳು ಫೇವರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಇವನ್ ಕುಂಚಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅದ್ರದ್ದು ಫೇವರ್ದು ಚಲೋ ಇಲ್ರಿ ಅದ್ರದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಶ್ರೀನಗರದಾಗ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಇವ್ರ ಏನ್ ಇಂಥವ್ ರೋಡ್ಗಳು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ ರೋಡ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಐತ್ಲರಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವ್ರು. ನಮ್ದ ಗಣಪತಿ ಇದ್ರೋಗ ಈಗ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ರಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಐತ್ಲರಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುಂಡ್ರತೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನ್ರಿ. ಈ ಬರು 8 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುಂಡ್ರಾತೀನಿ. ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವರು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ತರಿಸಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಾಗ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಬಾಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಬಾದ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರಾತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನ ಆಗತ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ದುಡ್ದಿದ್ದು ಪಾಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಮತ್ ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಪೋಲ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರ ಯಾರು ಸರ್ ಇದಕ್ಕ? ಮತ್ ಇಷ್ಟು ನಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ ತಾವು ಲೆಟರ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೀ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ರಮ ಆಗುವಂಗ ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ನನ್ನೊಂದು रिक्वेस्ट आहे. स्मार्ट सिटीने रस्ता बांधणाऱ्या ठेकेदाराने रस्ता 2 वर्ष टिकेल असे म्हटले होते, परंतु रस्ता बांधल्यानंतर काहीच महिन्यात रस्ता खराब झाला. संबंधित ठेकेदारांनी कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास स्मार्ट सिटी कार्यालयासमोर आंदोलन करू अशी चेतावणी त्यांनी दिली. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. अथणी शहराच्या विकासासाठी 27 नगर परिषद सदस्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रितपणे काम करावे असे आमदार लक्ष्मण सौदी यांनी सांगितले. शहरामध्ये मूलभूत सुविधा पुरवणे ही पहिली प्राथमिकता असली पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्र सहमतीने काम केल्यासच विकास साध्य होऊ शकतो. शहराच्या विकासासाठी 27 नगर परिषद सदस्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रितपणे काम करावे असे आमदार लक्ष्मण सौदी यांनी सांगितले. सोमवारी नगर परिषद सभागृहात झालेल्या नवनिर्वाचित नगर परिषद सदस्यांच्या पहिल्या सामान्य सभेला प्रारंभ करताना ते बोलत होते. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಧಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅವಿರೋಧ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು,
ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 27 ಜನ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 27 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಭೇದ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರದಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಘರ್ಷಣೆಗಿಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಹಮತವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 3 ಬಾರಿ ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ 2 ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅತಿ ಲಾಭ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಕೀಳು ಮೇಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದಾಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಸಕಾಂಗ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರಿವು ನನಗೆ. ಆ ಅರಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ. यावेळी नगर परिषद मुख्याधिकारी अशोक गुडीमणी बोलताना म्हणाले की नगर परिषद सदस्यांनी सुचवलेली सर्व कामे अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार करावी लागतील. तसेच आमदार लक्ष्मण सवदी यांनी 25 कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर केले असून जोड तलाव आणि भागीरथी नाला कामे हाताळण्याचे काम सुरू आहे.
यावेळी अनेक मान्यवर उपस्थित होते. संतोष बडकंबी, KMM मराठी, अथनी. बेळगाव कित्तूर तालुक्यातील सोमवार पेठेतील बेल्लदोणी येथे असलेल्या MSIL दारूच्या दुकानाचं स्थलांतर करण्याची मागणी करून येथील ग्रामस्थांनी अबकारी आयुक्तांना निवेदन दिले. कित्तूर तालुक्यातील सोमवार पेठेतील बेल्लदोणी येथे असलेल्या MSIL दारूच्या दुकानाचे स्थलांतर करण्याची मागणी करून येथील ग्रामस्थांनी अबकारी आयुक्तांना निवेदन दिले. दारूच्या दुकानासमोर महिला, वृद्ध आणि मुले ये-जा करतात, त्यामुळे त्यांना त्रास होतो. अनेक वेळा आंदोलन करून ही कारवाई झालेली नाही असा आरोप आहे. कित्तूर येथील रहिवासी महादेवी हिरेमठ यांनी सांगितले की गेल्या 14 वर्षांपासून बेल्लदोणी परिसरात मद्यपींचा त्रास वाढलाय. रात्री मद्यपी घराच्या दारात झोपतात, रात्री दार वाजवून अपशब्द वापरतात असे त्या म्हणाल्या. ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಸಂತೆಲೆಪ್ಪ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮರನೇ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಹಂಗೆ ಚಾಲೂನು ಐತಿ. ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದು ಹೋಗೋದು ಬಡದಾಡು ಇದು ಹಂತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೋತಾರು. ಅದು ಬಂದಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ತಾರು. ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ರೊಕ್ಕ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದಾಗೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತಿ ಬಂದಾಗೈತೆಪ್ಪ ಈಗ ಸೆರೆದ ಅಂಗಡಿದಾಗಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಂತಿ ತಂದಿನಿ ಅಂತ ಸಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಹೇಳಿ ಏನ್ರಿ ಬಾಗಿಲಾಗ್ರಿ ಬಾಗಿಲಾಗ ಬಂದು ಕದ ಬಿಡಿ ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ ನಿಸ್ ಕುಡಿದು ನಿಷೇಧಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು 3-4 ಸತ್ತು ರೀ. ನಮ್ಮ ಓಣ್ಯಾಗ ಸಣ್ಣವನ್ನ ಸತ್ತು ರೀ. ಈಗಪ್ಪ 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಹಿತ್ತಲುಗಳ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಸೇರೆ ಕುಡಿಯತ್ತಾರ. ನಮಗೆ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರು, ನಾಡ್ದು ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರು. ರಗಡ ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ SC ST ಏನೋ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಓನೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಗಾನಿಗೆರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಜಾತಿ ಆ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಲ್ಲ, ನಮಗೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರದಾಳ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಂತಕ ನಾವು ಒಗದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಬಾಗಿಲಾಗ ಒಗದು ಹೋಗ್ಕಾರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲರೊಬ್ಬ ಚೀಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಅದ್ದವನು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಂತ ಏನಂತ ಮಾಡೋಣ ಪಾಯಪ್ಪ. 14 ವರ್ಷ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನಂತೆಕನ ಬೆಲ್ಲದ ಓಣಿ ನಮ್ಮದು. ಬೆಲ್ಲದ ಓಣಿ ನಮ್ದೇನ ನಾವು ಹಿಂಸಾಳಿ ಮಾತಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಒಡ್ರ ಓಣೆಲ್ಲ ಅನಜಾತಿ ಓಣೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಇಂಥದೈತಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನರ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೇನ ಕುಡಿಯಾಕ ಎಂತೆಂಥ ಶಬ್ದಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳದಾವ, ಟ್ರಕ್ ನಿಂದ್ರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಾಟಾಕ ಬರೋದು. ದೊಡ್ಡ ತ್ರಾಸ ಐತಿಪ್ಪ. ಸುಳ್ಳ್ಯಾಕ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ಆತಪ್ಪ. ಏನ ಅನ್ಕೊಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಿನ ನೋಡ್ತೇವೆ ತೊಗೊಂಡು ಈಕಿನ ನೋಡ್ತೇವೆ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅಂತಂಬ್ರುಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಡೋದು. ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಕಡೆ ದಾರಿ ದಾಟೋದಂದ್ರೆ. कित्तूर येथील रहिवासी अन्नपूर्णा पाटील यांनी सांगितले की येथे सर्वांनीच खूप वेळा निवेदन दिले आहे. अबकारी विभागाने दारूचे दुकान बंद करेपर्यंत आम्ही जागा सोडणार नाही असे त्या म्हणाल्या. 14 ವರ್ಷ ಸೋಮಾರಪೇಟೆಯಾಗ ಬೆಲ್ಲದೋನ್ಯಾಗ ಆ ಸೆರೆದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಮಟ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋ ಮಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಂದು ಆಗುವತ್ತ. ಅದು ಕುಡೋದ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ದಾರಿಗಟ್ಟೆ ಕುಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಓನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಡ್ಡಾಡೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗೈತೆ ನಮಗೆ. ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 5-6 ಸಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಲಿಂಗಾಯತರ ಓಣಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತದ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಾಡೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗೈತಿ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಕೂಟ ದಾಟಿಸಿ ಪಾಲಕರು ಹೋಗಿ ಆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೂಟ ದಾಟಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕದ ಕುಡೋದ ಓದಾಡ್ತಾರೋ, ಬಾಗಲಾಗ ಮಕ್ಕೋತಾರೋ, ಮತ್ತು ಬಾಗಲಾಗ ಮಲ್ಕೋತಾರೋ, ಒದರಾಡ್ತಾರೋ. ನಾವು ಬಾಗಲ ತೆಗೆದು ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತೇವೆ. दारूच्या दुकानासमोरून महिला, वृद्ध आणि मुले ये-जा करतात, त्यामुळे त्यांना त्रास होतो असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन.
खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज। अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। शहापूर बँक ऑफ इंडिया चौकापासून जुन्या पीबी रस्त्याचं बांधकाम करताना पालिका काउन्सिलच्या बैठकीत निर्णय घेतला होता का, असा प्रश्न माजी आमदार रमेश कुडची यांनी उपस्थित केलाय। शहापूर बँक ऑफ इंडिया चौकापासून जुन्या पीबी रस्त्याचं बांधकाम करताना पालिका काउन्सिलच्या बैठकीत निर्णय घेतला होता का, असा प्रश्न माजी आमदार रमेश कुडची यांनी उपस्थित केला। मंगळवारी बेळगावात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। ते म्हणाले, पालिकेच्या काउन्सिलच्या बैठकीत उत्तर देतो असे म्हणणारे बेळगाव दक्षिण मतदारसंघाचे आमदारांनी सार्वजनिकरित्या स्पष्ट बोलावे। या विषयावर काउन्सिलमध्ये चर्चा करायची का, याबद्दल खुलेपणाने सांगावे असे आव्हान त्यांनी दिलं। ಹುರ್ಬತ್ತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಜಾಂಗ್ಳೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 1988ನೇ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆದಂತ ವಿಷಯ. ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ, ಅದು ಎನಿ ಆಗದ ಇರುವಾಗ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಿಡಿಪಿ ಪ್ಲಾನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹುಲ್ಬತ್ತಿ ಕಾಲೋನಿ ಟು ಇದು ಶಿವಾಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಠ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಳದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಈ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ದೇನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್? ಅದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು 30 ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಆ 30 ಫೀಟ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದೆಷ್ಟು, ಆ ಕಡೆನೂ ಮುಂದ್ ಜಾಗ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ನಾಳೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಜಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರು, ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಖರೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಹುಲ್ಬತ್ತಿ ಕಾಲೋನಿದಿಂದ ಇದು ಶಿವಾಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ರೋಡು, ಅದನ್ನು ಆ ಜನರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರೋಡ್ ಈ ರಸ್ತೆ ಇದು ಹಳೆ ಪೀಬಿ ರಸ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ಕೋಟಿ ಕೊಡಕ್ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಕೋಟಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್? ಯಾವ ಒಳದಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2022ನೇ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ 2023 ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಆರ್ಚ್ ಬಂದ ನಂತರನು ಇವರು 12 ತಿಂಗಳು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದು ಇನ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ? ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಥ
ಆರಿಸಿ ಬಂದಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾರೇ ಪಕ್ಷನವರು ಇರಲಿ, ಇವನ್ ನಮ್ದೇ ಪಕ್ಷನವರು ಇರಲಿ, ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮರಾಠಿದಲ್ಲಿ, ಇವ್ರೇನು ಈಗೇನು ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ವೇಳೆದಾಗ ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಈ ಜಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ತದನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್? ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಏನು? ಓನ್ಲಿ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಪವರ್. 20 ಕೋಟಿ ಕೊಡಾಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಜಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ವಾ? चोराला सोडून संन्यासीला परत तुम्ही जर हे केला तर काय उपयोग होणार आहे? काय संबंध हो ह्या कौन्सिलचा? ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಈ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಕೌನ್ಸಿಲ್ದವ್ರು ಏನು ಇದನ್ನ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರು, ಇದನ್ನ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. रिझॉल्व करतो, हे जे सुपरसीड करतो, हे सगळं त्यांना भीती घातली. आज मी भीती घालतो. असं कुठलं हे आहे हो, 73वा 74वा अमेंडमेंटच्या प्रमाणे ह्या ज्या कौन्सिलला अधिकार आहेत असे इझिली डिझॉल्व होऊ शकत नाहीये. कोणी सांगतोय म्हणून. पण मी आज विचारतो, ज्यांनी आज प्रेस मीट किंवा प्रेस समोर जे सांगायला की नाही, सगळं सोडले, डिझॉल्व करा, हेच करा. माझं काय म्हणणं, 20 कोटी योग्य नाहीये. कौन्सिल ऐका, योग्य नव्हे. कारण कमिशनरने जे प्रपोजल पाठवलं त्या प्रपोजलच्या विरुद्ध त्याला अनेक कायदा सांगतो साहेब. कुठलेही कौन्सिल मीटिंग बोलवायचं असेल तर 7 days क्लिअर नोटीस द्यायला लागतो. ते दिले नाहीत. पास केल्यानंतर 7 days क्लिअर नोटीस दिल्यानंतर त्यांनी पास केले, दुसऱ्या दिवशी कोर्टात हजर केले. अनेक कौन्सिल या कॉर्पोरेशन ऍक्ट मध्ये आहे. शहापूर बँक ऑफ इंडिया चौकापासून जुन्या पीबी रस्त्याचे बांधकाम करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले ते कोण होते? त्यांच्यावर कारवाई करावी. शिवाय एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीमुळे पालिकेला सुपरसीड करणं योग्य नसल्याचं त्यांनी नमूद केले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी यांच्या विरुद्ध अपमानास्पद वक्तव्य केलेल्या ADGP चंद्रशेखर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी JDS जिल्हाध्यक्ष शंकर माडलगी यांनी केली आहे. केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी यांच्या विरुद्ध अपमानास्पद वक्तव्य केलेल्या ADGP चंद्रशेखर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी JDS जिल्हाध्यक्ष शंकर माडलगी यांनी केली आहे. मंगळवारी बेळगाव कन्नड साहित्य भवनात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ JDS ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ಕು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪದವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ADGP ಅವರ ವಿರುದ್ಧದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು JDS ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮದು 18 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ ADGP ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ರಂತೆ ಇಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ ಮಾನ್ಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಇಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ADGP ಏನು ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಚಿಮಾರಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಂಕರ್ ಮಾಟಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
चंद्रशेखर काँग्रेसच्या एजंटप्रमाणे वागत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली नाही तर राष्ट्रपतींकडे कारवाईसाठी पत्र दिले जाईल असे त्यांनी सांगितले. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. समाजसेवक, दलित समर्थक कार्यकर्ता आणि बाड ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष प्रकाश मैलाके यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत आरोग्य तपासणी आणि भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आलं होतं. समाजसेवक, दलित समर्थक कार्यकर्ता आणि बाड ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष प्रकाश मैलाके यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत आरोग्य तपासणी आणि भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. हुक्केरी तालुक्यातील बाड गावातील श्री नरहरी मंदिरात झालेल्या कार्यक्रमाचे सानिध्य यमकन मर्डीच्या कारी मठाचे बसवचेतन महाराजांनी रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन करून केले. कारी मठाचे श्री बसवचेतन महाराज म्हणाले की समाजहिताचे कार्य करून प्रकाश मैलाके यांनी आपला वाढदिवस साजरा करत आहेत, हे आनंददायी आहे. सरकारी शाळेतील मुलांना मोफत नोटबुक वाटप, निवृत्त सैनिकांचा सन्मान, शाल वितरण कार्यक्रम यावेळी आयोजित करण्यात आला होता. सचिन कांबळे, KMM मराठी, हुक्केरी. मंगळवारी जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळे कपडे घालून निवृत्त शासकीय कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले. मंगळवारी जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळे कपडे घालून निवृत्त शासकीय कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 6व्या वेतन आयोगानुसार DCRG कम्युटेशन वाढ आणि रजा रोखीकरणाच्या निवृत्ती आर्थिक लाभांमध्ये आर्थिक नुकसान झालं असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಭಾಳ ಮಂದಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾ ಹಂಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ದೇನು ಶುರು ಆಗೈತೆ ಅಂತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ವರ್ಷ 30-40 ವರ್ಷ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಾಲ ನಮಗೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ. बेळगाव जिल्हा राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे. जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असलेल्या बेळगाव येथे ज्येष्ठ नागरिक संघ आणि निवृत्त कर्मचारी संघाला त्यांच्या स्वतःच्या भूखंड किंवा इमारतीची व्यवस्था करावी अशी मागणी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. जीवनात यश मिळवण्यासाठी दररोज कठोर परिश्रमाची गरज असते. आपले परिश्रम कधीही वाया जात नाही असे कुडचीचे आमदार महेंद्र तमण्णावर म्हणाले. जीवनामध्ये यश मिळवण्यासाठी दररोज कठोर परिश्रमाची गरज असते. आपले परिश्रम कधीही वाया जात नाहीत याचे मी स्वतः उदाहरण आहे असे कुडचीचे आमदार महेंद्र तमण्णावर यांनी सांगितले. स्थानिक पातळीवर अशी साधना करण्यासाठी संस्थेचे अध्यक्ष सलीम बागे यांचे परिश्रम मोठे आहेत आणि या संस्थेला माझे सहकार्य नेहमीच राहील. येथे शिकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना ग्रामपंचायत व नगरपालिकेतर्फे मदत व सहकार्य देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಧನೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇದನ್ನ ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರನ ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಕರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು SSLC ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, PUC ಅದು ಜನರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಸಲ ಹೋಗಲಿ. ಆದರೆ 3ನೇ ಸಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮ PPS ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಒಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 ಜನ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಹಗಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಾಗ ಒಂದು ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಾವಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದಿರಬೇಕು. ಅದೊಂದು ನಿಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾನೀಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಮ್ಮ DMC ನಮ್ಮ ಸೋದರರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಡವ
ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಡೆ ಬರ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. यावेळी नगरपालिकेचे अध्यक्ष हमीदुद्दीन रोहिले, आतिफ पातायत यांनी आपले विचार मांडले. यावेळी यशस्वी विद्यार्थ्यांनी आपले अनुभव आणि अनुकूलतेचे शब्द शेअर करून नवीन विद्यार्थ्यांना प्रेरणा दिली. यावेळी अनेक मान्यवर उपस्थित होते. संजीव बॅकुडे, KMM मराठी, रायबाग. आणि या बातमीबरोबर बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी, जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है तस्वीरें, कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सरोना, मन भाई आराधना। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. चंदगड तालुक्यातील मजरे कारवे येथे बाबासाहेब कुपेकर फाउंडेशन व ज्ञान ग्रुपच्या वतीने शिवव्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. शिवव्याख्यानामध्ये सहभागी होत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चंदगड विधानसभा इच्छुक उमेदवार डॉक्टर नंदाताई कुपेकर बाभुळकर यांनी शिवरायांच्या विचारांचा जागर घालण्याबरोबरच युवकांनी राजकारणात सक्रिय सहभाग घेण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. देशाचे भवितव्य उज्ज्वल व्हायचे असेल तर तरुणांनी राजकारणात पुढाकार घेतला पाहिजे. माझे वडील स्वर्गीय बाबासाहेब कुपेकर आणि माझी आई संध्याताई कुपेकर यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चंदगडच्या विकासासाठी मी कटिबद्ध आहे, असे त्या म्हणाल्या. महाराष्ट्रातील अशक्य सेवेप्रेमींच्या जगाच्या असते सन्मान स्वीकारायचा आहे. स्पर्धा क्रमांक 2 आपल्याला विनंती आहे की आपण बरोबर पाटील साहेबांनी, स्पर्धा क्रमांक 4 आपल्याला सुद्धा विनंती आहे की स्पर्धा क्रमांक 5 आपल्याला विनंती आहे की बाळकुटे पाटील साहेबांच्या हस्ते आपण असा विचार आपल्या संवेदनात त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. माझ्या कायम आहे असाच विचार या ठिकाणी बाळकुटे पाटलांनी या ठिकाणी व्यक्त केला. तो माणसं हरणार नाहीत, आपलं काही जमणार नाही. या राजांचा जीव गडात नाही, किल्ल्यात नाही, प्रांतांना प्रदेशात नाही. या राजांचा जीव आहे इथल्या रयतेत. आणि या मिर्झा राजा जयसिंगांना ती रयत छळायला सुरुवात केली. खुल्याम कत्तली चालू झाल्या. आक्रोश किंकाळे, आरोळ्या रक्ताच्या चिलखंड्या मूर्त्यांचे ठीक. राजे व्याकुळले. राज्य कुणासाठी? रयतेसाठीच ना. मग रयतच वाचत नसेल तर राज्य वाचून उपयोग काय? आणि राजे मिर्झा राजांकडे आले तहासाठी. मिर्झा, रयतेचे हे हाल थांबवा. आणि मिर्झा राजे म्हणाले, राजे हे हाल थांबवणं तुमच्याच हाती आहे. ओलीस ठेवा. नाही मिर्झा, आम्ही तुम्हाला महाराणा प्रताप सिंहाचे वंशज समजत होतो, पण तुम्ही तर आमच्या मौलाने समर्पण केलं की तुमच्या पुढे झुकावावी. यासाठी नाही स्वराज उभा केलं की प्रत्येकची ताबेदारी पत्करावी. मिर्झा नाही. मिर्झा विचार करा. ताई, आज
प्राध्यापक नितीन बानगुडे पाटील यांचं शिवव्याख्यान होतं. त्याचबरोबर काही स्पर्धकांचे शिवव्याख्यानावरती स्पर्धा ठेवलेली आहे. तर याबाबत तुमच्या काय भावना आहेत आणि हा कार्यक्रमाबद्दल काय सांगाल? हा उपक्रम आम्ही एक सामाजिक उपक्रम म्हणून राबवलेला आहे. तुमच्या लक्षात आला असेल, तुम्ही कार्यक्रम बघितलेला आहे. इथं कुठलाही राजकीय विषय नव्हता. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की विशेषतः राजकीय लोकांच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उभारलेलं आहे आणि बाकी पण जे प्रश्न समाजात निर्माण झालेले आहेत, महिलांच्या सुरक्षिततेचा असेल, वाढत्या भ्रष्टाचाराचा असेल, अशावेळी एक विचार सगळ्यांच्यातून आमच्या पुढं आला की कुठंतरी ह्या युवकांचं प्रबोधन होणं गरजेचं आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा मोठा आदर्श या महाराष्ट्रात कुठला नाही आहे. तर त्या व्याख्यानाच्या माध्यमाद्वारे या युवकांपर्यंत पोचावं आणि कुठंतरी त्यांच्यावर हे चांगले संस्कार घडावे. जसं एका छोट्या वक्त्यानं सांगितलं, म्हणजे खूप त्याने 3 वाक्यात सांगितलं की मराठे रुकते नाही, मराठे झुकते नाही और मराठे बिकते नाही. हा अवघ्या महाराष्ट्राला एक संदेश या 10 वर्षाच्या मुलानं दिलेला आहे. आणि हीच निष्ठा आणि हाच स्वाभिमान घेऊन चंदगडची जनता ही अतिशय इतिहासप्रेमी शिवप्रेमी जनता आहे. ती हा संदेश घेऊन नक्कीच इथून पुढे वाटचाल करेल असा मला विश्वास आहे. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सोशल मीडियावर शिवाजी पाटील यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये येण्याच्या चर्चा सर्वत्र पसरल्या आहेत. यावर भाष्य करताना डॉक्टर नंदाताई यांनी स्पष्ट केले की कार्यक्रम सामाजिक आहे आणि कुणीही पक्षात यायचे असल्यास त्याचे स्वागतच असेल. रवी पाटील, KMM मराठी, चंदगड. खानापूर तालुक्यातील बिडी ग्रामपंचायत हद्दीतील गोळीहळ्ळी परिसरामध्ये असलेल्या प्राचीन आणि मौल्यवान पार्श्वनाथ तीर्थंकराच्या मूर्तीची चोरी करून विक्री करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याच्या निषेधार्थ नागरिकांनी आंदोलन करत आरोपींना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे. खानापूर तालुक्यातील बिडी ग्रामपंचायत हद्दीतील गोळीहळ्ळी परिसरात असलेल्या प्राचीन आणि मौल्यवान पार्श्वनाथ तीर्थंकराच्या मूर्तीची चोरी करून विक्री करण्याचा प्रयत्न 29 सप्टेंबर 2024 रोजी संध्याकाळी 6 वाजता करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याच्या निषेधात नागरिकांनी आंदोलन केले असून आरोपींना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे. ತೀರ್ಥಂಕರ ಜೈನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಯಾರ್ದಾರ ಮೇಲೆ? ಈ ಜಾಗ ಮಾಲಕರ ಬಸಪ್ಪ ಗೋಳಿಕರ್ ಅವರ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಐತಿ, ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕೈತ್ರಿ, ಗಾಡಿ ಯಾರ್ದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ಈಗ ಏನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೈತಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೈತಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಿ. ಗಾಡಿ ಮಾಲಕರ ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗ ಓನರ್ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ, ಅದ ಫೋನ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ, ನಾವು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಮೂರ್ತಿ ತರಾಕ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ ಅಥವಾ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಂದಿಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೈತಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಮ್ದಂತೂ ಊರಾನವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಐತಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರೇನೋ ಮಾರ್ಕೊಂಡಾರ ಸುದ್ದಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮಾರಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟ. ಹೆಸರು बसप नंद्रे उमेश शिरप्पा पाटील. शिवाजी शिवगुरव. गोळीहळ्ळी गावाच्या बाहेरील भागातील शेतामध्ये आदिकालीन पार्श्वनाथ तीर्थंकरांची मूर्ती होती. या मूर्तीची पिढ्यानपिढ्या पूजा केली जात होती. अशी ही मूर्ती बसप्पा गोळेकर नावाच्या व्यक्तीने कोणालाही न सांगता चोरी करून विकण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेबाबत नंदगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून नागरिकांनी आरोपींना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे. प्रसन्न कुंभार, KMM मराठी, खानापूर. देवेंद्र फडणवीसांचे निकटवर्तीय आणि चंदगडमधील भाजप नेते शिवाजी पाटील हे लवकरच शरद पवार गटामध्ये प्रवेश करतील अशी चर्चा सध्या रंगू लागली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी कोल्हापूर भाजपला मोठा धक्का दिला होता. देवेंद्र फडणवीसांचे निकटवर्तीय आणि चंदगडमधील भाजपचे नेते शिवाजीराव पाटील हे लवकरच शरद पवार गटामध्ये प्रवेश करतील अशी चर्चा सध्या रंगू लागली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये भाजपला पुन्हा खिंडार पडण्याची शक्यता आहे. चंदगडमध्ये कागलची पुनरावृत्ती होणार असल्याचं बोललं जात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चंदगडमध्ये राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. शिवाजीराव पाटील यांनी जर शरद पवार गटामध्ये प्रवेश केला तर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपासाठी हा मोठा धक्का असणार आहे. शिवाजी पाटील जे भाजपचे नेते आहेत ते तुतारी फुंकणार असं सगळीकडे सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहे. तर त्या संदर्भात वरिष्ठांशी काय चर्चा झाली का आणि तिकीट वाटपामध्ये महाविकास आघाडीला हे तिकीट नेमकं
कुणाला जाईल आणि कधी तिकीट जाहीर होईल? आजचा हा सामाजिक कार्यक्रम असल्यामुळे, छत्रपती शिवरायांचा कार्यक्रम असल्यामुळे इथं राजकारण आणणं मला योग्य वाटत नाही आहे. पण एवढं नक्की सांगेन की शरदचंद्र पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्या कुणाला यायचं असेल त्यांचं या पक्षात स्वागत असेल. रवी पाटील, KMM मराठी, चंदगड. हुक्केरीमध्ये अंतर्गत आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत मोठे आंदोलन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंतर्गत आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करत हुक्केरी अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षण आंदोलन समितीने हुक्केरी तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन केले. हुक्केरी कोर्ट सर्कलजवळ मानवी साखळी तयार करून आंदोलन करत आणि ताशा वाजवून मोर्चा काढत तहसीलदार कार्यालयाकडे जात तहसीलदार मंजुळा नायक यांना निवेदन सादर केले. मादी नेते महेश हट्टीवळी म्हणाले की सर्वांना समान संधी मिळावी अशी संविधानाची अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने उचलून धरली आहे. त्यामुळे त्वरित राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्वरित अंमलात आणावा अशी मागणी त्यांनी केली. ಸಮಾಜ, ಹಳೆಯ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ, ಮಾದರ ಸಮಾಜ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಾದಿಗರ ಸಮಾಜದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಮಾಜ, ಬೇರೆ ಸಮಾಜ, ಅನೇಕ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ನಾನು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ನಾನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. यावेळी अनेक मान्यवरांसह विविध गावांमधून हजारो आंदोलनकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. सचिन कांबळे, KMM मराठी, हुक्केरी. रायबाग तालुक्यातील कुडची शहरातील PM श्री आमदारांच्या आदर्श उर्दू हाय प्रायमरी शाळेच्या परिसरात शालेय विद्यार्थ्यांना पूरक पोषण आहाराचे वितरण आमदार महेंद्र तम्मनावर यांच्या हस्ते करण्यात आले. रायबाग तालुक्यातील कुडची शहरातील PM श्री आमदारांच्या आदर्श उर्दू हाय प्रायमरी शाळेच्या परिसरात अजिम प्रेमजी फाउंडेशन आणि कर्नाटक सरकारच्या सहकार्याने 2024-25 या वर्षात सरकारी आणि अनुदानित शाळातील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातील 6 दिवस पूरक पोषण आहार वितरण कार्यक्रमाचे उद्घाटन कुडचीचे आमदार महेंद्र तम्मनावर, कुडची नगरपालिका अध्यक्ष हमीनुद्दीन रोहिले, अल्लाबुद्दीन रोहिले यांनी अंडी, शेंगा चिक्की आणि केळी वाटप करून केले. प्रास्ताविक भाषणात अक्षर दासो माध्यान्ह गरम जेवणाचे अधिकारी सुभाष वल्ल्यापूर म्हणाले की मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सुदृढ शरीरामध्ये सुदृढ मन राहते, म्हणून सरकारने 2002 मध्ये अक्षर दासोहा योजनेअंतर्गत काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू केलेल्या माध्यान्ह गरम जेवणाचा विस्तार सरकारी शाळांसह अनुदानित 1ली ते 10वी पर्यंत करत आठवड्यातील 5 दिवस दूध, भाग्य आणि 2 दिवस पोषण आहार दिला जात होता. 2002 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ತದನಂತರ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತ ನಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡ, ಇದು ಇನ್ನುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಕೇವಲ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ, ಅದೇ 2004ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯಿತು. ಕೇವಲ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ, ಇದು 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿತು. ತದನಂತರ 2008ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬೇಡ, 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಕೇವಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ 2013ರಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ತದನಂತರ ಇದು 3 ದಿನ ಬೇಡ 5 ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ 2022 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಷಕಾಂಶವುಳ್ಳಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸದೃಢನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 2022 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು 1500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಬೇಡ, ಅದು ಇನ್ನುಳಿದಂತ 4 ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ನಾವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ನಾವು ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ यावेळी नगरपालिका ग्रामपंचायत सदस्य शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. संजीव बॅकुडे, KMM मराठी, रायबाग. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. विविध कंपन्यांमध्ये ठेव जमा करून हजारो ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बँकांविरुद्ध करावी कारवाई. चन्नमा सर्कल येथे मानवी साखळी करून करण्यात आले आंदोलन. बेळगाव अबकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची धाडसी कारवाई. अवैध दारू करण्यात आली जप्त. खानापूर येथे मंगळवारी घडली ही घटना. मराठा मंडळ कॉलेज रोडचे बांधकाम पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाचे. सू करणारे ठेकेदार आणि स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांवर करावी कारवाई. महापालिकेचे नामनिर्देशित सदस्य डॉक्टर दिनेश नाशिपुडे यांनी केली मागणी. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी. नमस्कार.